نیب نے آخری پیشی میں تسلیم کیا کہ تفتیش مکمل ہو چکی ہے۔ نیب والے عدالت میں کچھ کہتے ہیں اور اپنے دفتر میں کچھ کہتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا اثاثہ جات کیس میں درخواست ضمانت پر سماعت کے دوران موقف، اعظم تارڑ اور امجد پرویز ایڈوکیٹ کی استدعا پر سماعت 23 جولائی تک ملتوی۔ وکلاء اسلام آباد ہونے کے سبب عدالت پیش نہ ہوئے۔ شہباز شریف کی عبوری ضمانت میں توسیع بھی منظور۔ خواجہ آصف کے خلاف سیالکوٹ کینٹ ہاؤسنگ اسکینڈل کی تحقیقات، لیگی رہنما آج نیب میں پیش ہوں گے۔ نیب کی جانب سے تمام ریکارڈ اور اثاثہ جات کی تفصیلات پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں میاں شہباز شریف اور دیگر کے نیب مقدمات کی سماعت کے لیے قائم بینچ ایک بار پھر تحلیل۔ 2 رکنی بینچ ججز کے رخصت پر جانے کے باعث تحلیل ہوا۔ جسٹس شہرام سرور چودھری کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ آئندہ ہفتے سے نیب اور فوجداری کیسز سنے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پیٹرولیم بحران پر پارلیمانی کمیٹی کے لیے 6 ہفتوں کی مہلت دے دی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے سماعت پر ریمارکس دیے کہ حکومت کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ اسے غیر منتخب لوگ چلا رہے ہیں۔ کابینہ میٹنگ سے تاثر ملتا ہے کہ غیر منتخب افراد کو عوامی فلاح سے کوئی غرض نہیں۔ یہ کل کو اپنا بیگ اٹھائیں گے اور اپنی کمپنی میں واپس چلے جائیں گے۔ چیئرپرسن اوگرا عظیم عظما عادل سمیت دیگر افسران عدالت پیش۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے وفاقی حکومت کی رپورٹ پیش کر دی۔ مہنگائی کی گونج ایوان میں بھی پہنچ گئی۔ پنجاب اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن نے حکومت کو مہنگائی کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ ریلیف فراہم نہیں کر سکتے تو مستعفی ہو جائیں۔ اپوزیشن کا مطالبہ، میاں اسلم اقبال کا جوابی وار، بولے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے 30 سال حکومتیں کی، اداروں کو تباہ کر دیا۔ بلال یاسین نے کہا حکومت نا تجربہ کار ہے، انہیں ہم سے سیکھنا چاہیے۔ عظما کاردار بولی سندھ کی باتیں کرنے والے سپریم کورٹ کو گندم چوری کا جواب نہیں دے سکتے۔ بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے، مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر جیتنے والوں کو عمران خان نواز شریف سے زیادہ بھا گئے۔ منخرف لیگی ایم پی اے نشاد راہا کو عمران خان سابق وزیر اعظم سے بہتر اور عثمان بزدار شہباز شریف کو پیچھے چھوڑتے نظر آنے لگے۔ اشرف انصاری کہتے ہیں شہباز شریف اچھے مگر ملنا مشکل ہے، بزدار آسانی سے مل جاتے ہیں۔ دونوں رہنماؤں کا عثمان بزدار سے ملاقات کا عندیہ، بولے عوام کے مسائل کے لیے ملنے میں کوئی خرچ نہیں۔ عمران خان بہتر ہے یا نواز شریف سے؟ کوئی شک ہی نہیں، عمران خان بہتر ہے۔ عمران خان بہتر ہے، اس کی کارکردگی بہتر ہے۔ نواز شریف بہتر نہیں ہے؟ نہیں ہے، اس سے بہتر ہے عمران خان۔ بزدار صاحب سے ملنا آسان ہے۔ شہباز شریف نہیں ملتے تھے؟ وہ ان سے ذرا تھوڑا سا مشکل تھا ملنا۔ عمران خان مخالفین کے پریشر میں آنے والے نہیں، حکومت کو پارلیمنٹ کے اندر سے خطرہ ہے نہ باہر سے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی ملاقات کے لیے آنے والے وفود سے گفتگو، بولے ٹائم پاس کرنے کے لیے اپوزیشن اے پی سی بلاتی رہتی ہے۔ صدر عارف الوی سے شیعہ علماء کی ملاقات، محرم الحرام کے جلوس و مجالس کے لیے ایس او پیز بارے بات چیت ہوئی۔ ایوان صدر نے متفقہ ایس او پیز کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ مجالس میں سماجی فاصلہ، ہر فرد کے لیے ماسک لازمی قرار، شرکاء کو تسبیح، جائے نماز، سجدے گاہ وغیرہ ہمراہ نہ لانے کی ہدایت۔ ملاقات کرنے والوں میں پنجاب سے علامہ افضل حسین حیدری، علامہ حسین اکبر، علامہ سجاد حسین نقوی اور دیگر شامل تھے۔ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی سے معروف عالم دین مولانا طارق جمیل کی ملاقات، مولانا طارق جمیل نے چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی۔ اسپیکر چودھری پرویز الہی کو پنجاب اسمبلی میں تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ناموس صحابہ بل اور دینی خطب کی اشاعت سے پہلے متحدہ علماء بورڈ سے منظور کروانے کے اقدام پر خراج تحسین پیش کی۔ ملک میں امن و ایمان کے لیے سب کو مل کر کوشش کرنا ہوگی، انتشار پھیلانے والے عناصر کی سرکوبی کرنی چاہیے۔ اسپیکر چودھری پرویز الہی کی چیئرمین علماء کونسل مولانا طاہر اشرفی سے ملاقات میں گفتگو، باہمی دلچسپی سمیت محرم الحرام میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ جعلی لائسنس کیس کے بھونچال سے ایک اچھی خبر، قطر ایئر ویز نے 35 پاکستانی پائلٹس کے لائسنس کی تصدیق کر دی۔ سی اے اے نے رپورٹ بذریعہ فیکس ایئر لائن حکام کو ارسال کر دی۔ ادھر جعلی لائسنس سے شپر ایئر لائنز کے بعد پائلٹس بھی میدان میں آ گئے۔ جعلی لائسنس لسٹ میں شامل 3 پائلٹوں کی سی اے اے حکام کو ای میل جعلی لائسنس کی فہرست میں نام ڈالے جانے کی وضاحت طلب کر دی۔
मुल्क की बदनामी, इदारे को नुकसान पहुंचाने पर वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हों। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा। बोले डीजी सिविल एविएशन के खत के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। मुल्क के अरबों रुपए के नुकसान के जिम्मेदार वज़ीर आज़म है। CAA के सरबराह के खत ने सबको झूठा साबित कर दिया। अंजुमन ताजरान ने हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक की कामयाबी के लिए कमर कस ली। 13 ताजिर तंजीमों और एसोसिएशंस का प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी कैंप। मरकजी सेक्रेटरी जनरल नईम मीर ने कहा हुक्मरानों को बाजे बजाकर जगाएंगे, जबकि मशावरती कौंसिल ताजरान, अंजुमन ताजरान पाकिस्तान और दीगर ताजिर तंजीमों का हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ मुहिम का बायकॉट। कहते हैं एहतजाज के लिए वज़ीर आज़म और वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देने को तरजीह देंगे। सदर ट्रेडर्स विंग तहरीक इंसाफ हाजी ताहिर नवीद की क़यादत में वफ़द की सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल से मुलाकात। कोरोना वबा के बायस ताजरों को दरपेश मसाइल पर बातचीत की गई। उधर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सैयद यावर अब्बास का लाहौर चैम्बर का दौरा। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख, सीनियर नायब सदर अली हसाम अस्कर ने मुल्की मईशत पर ब्रीफिंग दी। ज़ेर तरबियत एडिशनल सेशन जजेस के लिए किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद। वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल और प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रशीद ने जजेस को पोस्टमार्टम के तरीक़ाकार और तमाम मराहिल से आगाह किया। यूनिवर्सिटी के शोबाए तिब में खदमात समेत हालिया कोरोना वबा से निपटने के इक़दामात से भी आगाह किया। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले 186 अफसरान और एहलकारों के एहसास में तकरीब। CCPO लाहौर जुल्फ़िकार हमीद ने अफसरान और एहलकारों में तारीफ़ी असनाद और कैश इनामात तकसीम किए। CCPO ने अफसरान और एहलकारों की कारकर्दगी को सराहा। मुल्क में अमन और ईमान के लिए सबको मिलकर कोशिश करना होगी। मुल्क में अमन और ईमान के लिए सबको मिलकर कोशिश करना होगी। इंतशार फैलाने वाले नासिर की सरकोबी करनी चाहिए। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही की चेयरमैन उलमाए कौंसिल मौलाना ताहिर अशरफी से मुलाकात में गुफ्तगू। बाहमी दिलचस्पी समेत मुहर्रम अल हराम में अमन और ईमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जाली लाइसेंस केस के भोंचाल से एक अच्छी खबर। कतर एयरवेज ने 35 पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक कर दी। CAA ने रिपोर्ट बजरिया फैक्स एयरलाइन हुकाम को अरसाल कर दी। उधर जाली लाइसेंस से शुपर एयरलाइंस के बाद पायलट्स भी मैदान में आ गए। जाली लाइसेंस लिस्ट में शामिल 3 पायलटों की CAA हुकाम को ईमेल जाली लाइसेंस की फहरिस्त में नाम डाले जाने की वजाहत तलब कर दी। मुल्क की बदनामी, इदारे को नुकसान पहुंचाने पर वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हों। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा। बोले डीजी सिविल एविएशन के खत के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। मुल्क के अरबों रुपए के नुकसान के जिम्मेदार वज़ीर आज़म है। CAA के सरबराह के खत ने सबको झूठा साबित कर दिया। अंजुमन ताजरान ने हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक की कामयाबी के लिए कमर कस ली। 13 ताजिर तंजीमों और एसोसिएशंस का प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी कैंप। मरकजी सेक्रेटरी जनरल नईम मीर ने कहा हुक्मरानों को बाजे बजाकर जगाएंगे, जबकि मशावरती कौंसिल ताजरान, अंजुमन ताजरान पाकिस्तान और दीगर ताजिर तंजीमों का हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ मुहिम का बायकॉट। कहते हैं एहतजाज के लिए वज़ीर आज़म और वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देने को तरजीह देंगे। सदर ट्रेडर्स विंग तहरीक इंसाफ हाजी ताहिर नवीद की क़यादत में वफ़द की सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल से मुलाकात। कोरोना वबा के बायस ताजरों को दरपेश मसाइल पर बातचीत की गई। उधर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सैयद यावर अब्बास का लाहौर चैम्बर का दौरा। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख, सीनियर नायब सदर अली हसाम अस्कर ने मुल्की मईशत पर ब्रीफिंग दी। ज़ेर तरबियत एडिशनल सेशन जजेस के लिए किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद। वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल और प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रशीद ने जजेस को पोस्टमार्टम के तरीक़ाकार और तमाम मराहिल से आगाह किया। यूनिवर्सिटी के शोबाए तिब में खदमात समेत हालिया कोरोना वबा से निपटने के इक़दामात से भी आगाह किया। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले 186 अफसरान और एहलकारों के एहसास में तकरीब। CCPO लाहौर जुल्फ़िकार हमीद ने अफसरान और एहलकारों में तारीफ़ी असनाद और कैश इनामात तकसीम किए। CCPO ने अफसरान और एहलकारों की कारकर्दगी को सराहा।